وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يهتدم قد الله مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضعف طنيه. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة السفيادا بمختتن. الخصائص فاخذها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. المصطفى بلغ مقاصدنا
لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مكتهم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، سمع شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سجاه، شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن سجاه، وشيخنا ومربي أرواحنا هديد الدين بن البخير، وإلى المؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام القليوبي ووصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم وجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Dari atas bawah. Bismillahirrahmanirrahim. ثم يقول الله تعالى لملك الموت إني خلقت لك بعدد الأولين والآخرين أعوانا وجعلت فيك قوة أهل السماوات والأرضين وإني ألبسك اليوم أثواب الغضب فأنزل بغضبي وسطوتي على إبليس وأذقه الموت واحمل عليه في الموت مرارة الأولين والآخرين من الجن والإنس أضعافا مضاعفة وليكن معك من الزبانية 70,000 ومع كل واحد سلسلة من سلاسل لظى تنادي لمالك فيفتح أبواب النيران فينزل ملك الموت في سورة لو نزل فيها على أهل السماوات وأهل الأرضين لماتوا فينزل إلى إبليس فيجزره زجرة فإذا هو قد صعق منها وله خرخرة لو سمعها أهل السماوات وأهل الأرضين لصعقوا فيقول له ملك الموت كيف يا خبيث لأذيقنك الموت كم من عمر أدركت وكم من قرون أضللت فيهرب إلى المشرق فيرى ملك الموت بين عينيه فيهرب إلى المشرق فيراه بين عينيه فيغوص في البحار ولا تقبله ولا يزال يهرب ولا محيص له حتى يقوم في وسط الدنيا على قبر آدم ويقول يا آدم من أجلك سرت رجيما ملعونا ثم يقول لملك الموت بأي كأس تسقيني وبأي عذاب تقبض روحي فيقول له بكأس لظى والسعير وإبليس يتمرغ في التراب تارة يسيح وتارة يهرب حتى إذا كان في الموضع الذي أهبط فيه ولعن وقد نصبت له الزبانية
الكلاليب صارت الأرض كالجمرة فتحتوشه فيطعنونه بالكلاليب فيبقى بالنزع وفي غصة الموت ما شاء الله والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه ولكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih menyambung waktu Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka semua makhluk Allah mati. Yang di langit, yang bumi semua mati, kecuali 12 makhluk Allah. Malaikat Jibril, Malaikat Mikail, Malaikat Israfil, Malaikat Israel, dan 8 malaikat yang membawa arasy Allah. Satu lagi itu, siapa itu? Iblis tuh, yang dia bilang, qala rabbi anzurni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku, jangan matikan aku sampai hari kiamat. Allah kasih ke iblis tuh, dia nggak mati sampai hari kiamat. Sampai semua makhluk mati, dia nggak mati. Yang 13 sama iblis. Thumma yaqulullahu ta'ala lil malakil mauti. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, inni khalaqtu laka bi'adadil awwalina wal akhirin a'wanan. Saya sesungguhnya telah menciptakan untuk wahai malaikat maut penolong-penolong yang jumlahnya sejumlah makhluk dari pertama Nabi Adam sampai terakhir hari kiamat. Banyak lah tuh, banyak, luar biasa tuh. Jadi Allah menciptakan untuk malaikat maut makhluk-makhluk yang sejumlah makhluk dari Nabi Adam sampai sebelum terjadinya hari kiamat, buat bantuin malaikat maut. Wa ja'altu fika quwwata ahli samawati wal ardina. Dan aku menjadikan untukmu kekuatan dari makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi. Jadi luar biasa malaikat maut ini. Malaikat maut buat matiin iblis, Allah berikan, Allah pertama ciptakan pembantu penolong sejumlah makhluk Allah dari zaman Nabi Adam sampai sebelum hari kiamat. Yang kedua, Allah jadikan untuk malaikat maut kekuatan makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi. Buat ngapain dong? Buat matiin iblis tuh. Iblis emang kuat, iblis kuat. Ya setan aja yang dibaca ayat kursi bukannya habis, bukan mati, tapi makin apa? Makin banyak dia. Nanti baca ayat kursinya sekali, bukan dihilang, bukan habis, bukan punah, tapi makin apa? Makin banyak dia. Makin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak apa ya? Makin banyak, semakin banyak cobaannya, godaannya dari iblis, dari setan. Mata nggak kena, kuping nggak kena, kaki nggak kena, kemaluan nggak kena, perut. Jadi digoda oleh setan tuh, biar kita menjadi pasukannya, menjadi pengikutnya nanti pada hari kiamat tuh. Ini yang paling selamat, yang paling aman, ikutin ajarannya Rasulullah SAW. Udah gitu aja. Ulang lagi, tadi tinggal iblis 12 malaikat, satu dengan iblis dan 13. Allah bilang kepada malaikat maut, semuanya aku menciptakan untuk engkau penolong-penolong yang jumlahnya seperti makhluk dari Nabi Adam sampai sebelum hari kiamat. Dan aku jadikan untuk engkau kekuatan makhluk yang di langit dan makhluk yang ada di permukaan bumi. Wa inni ulbisuka al-yawma athwabal ghadabi. Kata Allah kepada malaikat maut, sungguhnya saya sekarang memakaikan untuk engkau hari ini baju-baju murka. Allah pakaiin baju-baju kemurkaan kepada malaikat maut. Buat apa itu? Buat nyabut, buat matiin iblis tuh. Fa'anzil bil ghadabi wa satwati ala iblis. Kata Allah, wahai malaikat maut, turunlah engkau dengan murka aku dan dengan kekuatan aku kepada iblis. Ini iblis menunjukkan berarti dia kuat banget ya.
Sampai begitu Allah kasih kekuatan kepada malaikat maut, kekuatan makhluk yang di langit, kekuatan makhluk yang di bumi itu. Wa adkhul mauta, kata Allah Subhanahu wa taala, matikan dia, perintah Allah tuh. Jadi Allah udah kasih kekuatan makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, kata Allah Subhanahu wa taala pada malaikat maut, matikan dia, yakni iblis. Wahmil alaihi fil mauti miraratal awwalina wal akhirina minal jinni wal insi ad'afan mudha'afatan, dan berikan dia rasa menghadapi sakratul maut dari zaman Nabi Adam, dari Nabi Adam sampai makhluk terakhir, jin manusia yang berlipat-lipat daripada mereka semua. Kan sakit ya teh, waktu ruh keluar tuh sakit. Kayak di saya datang, saya pedang tuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada iblis waktu cabut rohnya itu, yang sakitnya itu adalah sakit yang melebihi keluarnya ruh dari makhluk dari zaman Nabi Adam sampai sebelum terjadinya hari kiamat. Jadi Allah seksa iblis tuh. Terakhir Allah seksa iblis. Wal yakun ma'aka minaz zabaniyati sab'una alfan, dan bawa bersama engkau malaikat Zabaniyah. Ini malaikat Zabaniyah, malaikat yang di neraka, yang nggak pernah senyum. Ke malaikat nggak pernah senyum ke malaikat. Dari Allah ciptain nggak pernah senyum. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Di atas itu neraka jahanam ada malaikat yang apa? Yang ghiladun syidadun, yang bengis, yang kasar, yang nggak pernah senyum. Itu malaikat apa itu? Malaikat Zabaniyah. Ini orang-orang dulu kalau ada orang yang senyum gak ada di dalam, lu kayak Zabaniyah. Gak ada senyumnya, gak ada apanya, orang centut saja itu orang, lu kayak Zabaniyah, gak ada senyumnya. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, bawa dari malaikat Zabaniyah sebanyak 70.000 malaikat Zabaniyah. Allah, berarti iblis dia kuat banget nih. Allah kasih kekuatan begitu pada malaikat maut, kepada malaikat maut. Terus bawa tuh Zabaniyah sebanyak 70.000 malaikat Zabaniyah. Belum tadi penolongnya, penolong pembantunya dari zaman Nabi Adam jumlahnya sampai sebelum hari kiamat tuh. Iblis kuat banget, luar biasa. Wa kulli wahidin silsilatun min salasilillah. Setiap satu malaikat Zabaniyah bawa rantai dari rantai neraka lazim. Iblis dahsyat ya, luar biasa ya, luar biasa iblis. Oh, hanya kita jangan lepas doa dan kepada Allah Subhanahu wa taala tuh ya. Jangan lepas doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, ada terus gitu. Nanti yang biasa duha kan kadang-kadang ada apanya? Ada malasnya, lawan udah. Nanti biasa baca Quran pasti ada apanya? Ada malasnya, lawan baca Quran tuh, dikit digoda tuh di situ tuh. Biasa qiyamul lail gitu. Jam 3:30 tuh dia bangun tidur lagi. Bangun jam berapa? Jam 10 pagi bangun jam 1. Bukan jam 5, jam 10 pagi dia bangun. Lawan, bangun cepat-cepat. Setan iblis begitu, nggak mau kita dekat kepada Allah, nggak mau, jauhin gitu, jauhin dikit-dikit sampai jauh dari Allah. Nah, sekarang kita kalau umrah, kalau haji, lihat di Saudi Arabia, ada Ula, daerah Ula itu, di tempat apa itu? Tempat konser, nanti kan? Tempat konser. Dengar dari jamaah kemarin yang pulang haji, depan Madinah, depan Nabawi ada makan, tempat nongkrong, tempat ngopi. Allah, jadi nggak sakar lagi. Kan Ula itu tempat daerah yang Nabi ancam, nggak boleh masuk ke situ. Itu tempatnya Allah murka di situ. Ya sekarang jadi tempat apa? Tempat konser musik internasional ya teh. Kalau nggak percaya lihat aja lo di IG tuh, ya ente tulis ketik tuh Ula, Allah artisnya. Udah kaya di mana? Dekat di barat, kayak barat, joget-joget, dong, gitu ya Allah.
Ya atau iblis itu setannya luar biasa. Luar biasa. Ulang lagi tadi ya. Jadi Allah perintahkan malaikat maut membawa tadi berapa malaikat Zabaniyah? 70.000. Setiap malaikat Zabaniyah membawa tadi apa tuh? Rantai yang dari neraka langsung. Wa tunadi limalikin. Dan malaikat Zabaniyah berseru kepada malaikat Malik. Ini malaikat Malik juga sama nih. Malaikat yang nggak pernah ada. Udah senyum, bengis, kasar. Malaikat Malik ya. Kayaknya orang yang namanya Malik bayangkan apa? Udah senyum. Udah senyum. Senyumnya dikit. Malaikat Malik. Ada punya teman Malik semua bayangkan jarang senyum. Dia lagi. Jadi malaikat Zabaniyah menyuruh kepada malaikat Malik, fayaftahu abwaban niran. Malaikat Malik langsung membuka pintu-pintu neraka. Dipersembahkan buat siapa tuh? Buat iblis tuh. Fayanzilu malakul mauti fi suratin. Malaikat maut langsung turun dia untuk cabut ruhnya iblis pada satu fisik bentuk. Lau nazala fiha ala ahli samawati wal ardina lamatu. Kalau seandainya malaikat maut turun dengan fisik tersebut, dengan bentuk tersebut kepada ahli makhluk yang di langit dan bumi, pasti mereka akan mati semuanya. Kalau seandainya pakai bentuk kayak begitu, orang lihat bentuk seperti itu, pasti semua akan apa? Akan mati semua. Gak kuat lihat bentuknya tuh. Kan iblis serem ya. Oh, lebih serem lagi malaikat maut tuh. Serem lagi. Ini orang mukmin dicabut ruhnya susah itu. Di tangan ada kebaikan, di mata ada kebaikan, di kaki ada kebaikan, semua ada kebaikan. Nggak mau keluar ruhnya daripada badannya dia. Pas dikasih kenikmatan keridhaan Allah, kenikmatan syurga dari Allah, Allah min jannah, Allah menunjukin, baru ruhnya apa? Keluar ikut terus. Dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu kan susah dicabut ruhnya ente. Karena semua tempat dia punya anggota tubuhnya buat kebaikan semua. Tangannya buat megang Quran, matanya buat mandang Quran, mandang hadis, kakinya buat ke masjid, buat ke mushola, buat tempat-tempat kebaikan lainnya. Jadi semua kebaikan isinya semua. Pas Allah kasih kenikmatan surga, kenikmatan segala macamnya, baru tuh rohnya yang ngikut keluar. Kalau iblis enggak, iblis sampai kayak begitu ya. Sampai malaikat maut Allah turunin bentuknya bentuk yang sangat menakutkan. Kalau ini bentuk kelihatan oleh makhluk langit, makhluk bumi, pasti mereka semua akan apa? Akan mati semuanya, ketakutan. Fayanzilu ila iblis, malaikat maut dia turun menghadapi iblis, laknatullah alaih. Fayazzaruhu zajratan, dibentak sekali. Dibentak itu atau bentak gimana ya? Dibentak namanya malaikat maut iblis, dibentak. Fa idza huwa qad sa'iqa minha, pas dibentak langsung pingsan dia. Dibentak pingsan. Cuma tidak saja luar biasa malaikat maut itu. Iblis udah luar biasa iblis. Dibentak sekali langsung apa? Diberi 2 kali. Sekali dipingsan. Walahu khalqatun. Malaikat maut memiliki suara. Lau sami'aha ahlus samawati wa ahlul ardina la sa'iqu. Suara malaikat maut kalau didengar oleh makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, pasti semua akan mati. Semua akan pingsan semua. Jadi mukanya mengerikan malaikat maut. Waktu menghadapi apa? Iblis juga suaranya juga apa? Mengerikan. Kalau yang dihadapi apa? Makhluk yang sangat Allah kutuk, iblis, laknatullah alaih. Fayaqul lahu malakul mauti, maka langsung malaikat maut bilang kepada iblis, kif ya khabithu, berhenti wahai khabith, wahai makhluk yang paling jahat. Kif ya khabith, berhenti wahai makhluk yang paling jahat, berhenti kau. Ada kabur-kaburan tuh, berkaburan ada kabur-kaburan iblis itu. La udhiqannakal mauta, kata malaikat maut, saya akan matikan kamu wahai iblis.
Kamin umurin adrakta, sudah berapa lama engkau hidup di alam dunia? Wa kam min qurunin adlauta, berapa abad engkau menyesatkan orang banyak? Oh, berapa abad tuh? Dari zaman Nabi Adam, dari anak Nabi Adam siapa? Siapa anak Nabi Adam yang kebunuh saudaranya siapa? Qabil. Dari Qabil ente. Terus berlanjut terus sampai hari ini. Kerja iblis dengan tentaranya tuh, tentara setan. Karena orang bisa berantem, bisa ngebunuh, bisa ribut, gara-gara saya betul. Iblis setan kerjaannya semua. Untuk alhamdulillah, masya Allah, ada ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akur tetangga, akur saudara tuh. Berantem gara-gara ingat kata Rasulullah, akur lagi. Ribut, akur lagi. Kenapa demikian? Ada ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayahrubul masyriqi, langsung iblis kabur ke arah timur dunia. Fayara malakal mauti baina ilaihi, pas kabur depannya udah ada malaikat maut. Kabur ke Allah depan tahunya. Jadi nggak usah kabur iblis tuh, kabur ke arah timur dunia, kemudian depannya ada malaikat maut. Fayahribul ilal maghribi, yang maghribnya kedua nih, bukan masjid lagi nih. Dibenerin tuh dikit apa yang kita tuh? Apa kita tuh? Payah rubu ilal ya, yang kedua. Maghrib yang kedua. Oh sini masjid sini yang kita lama tuh, yang cetakan mana itu? Cetakan Al-Haramain salah tuh. Di kitab yang cetakan Haramain ada tuh, ilal asik lagi kan ya? Nah, benerin tuh maghrib tuh. Maklum pula kitabnya soalnya ya. Kertasnya agak kurang bagus. Ini salah penerbit begini, bukan salah pengarang ya. Fayahrubu ilal masyriqi, maka iblis langsung pergi ke arah barat dunia. Jadi ke arah timur ketemu malaikat maut. Ke arah barat fayarahu baina ainaihi, ketemu juga malaikat maut juga. Tuh kan kabur iblis. Fayabusu fil bihari fala taqbaluhu, iblis nyelam ke laut, fala taqbalu, laut nggak nerima iblis, keluar lagi. Oh, saking apa itu? Saking takutnya iblis takut dan malaikat maut ya. Makhluk paling bengal ya, paling jahat, takut malaikat maut. Dinyebur ke lautan, laut nggak terima, langsung apa? Keluar lagi. Wala yazalu yahrubu wala mahisalahu, terus kabur dari malaikat maut dan tidak ada tempat kabur untuk iblis radhiyallahu alaihi. Sampai di mana? Hatta yaquma fi wasadid dunya ala qabri Adam, sampai dia berdiri tengah-tengah dunia di atas kubur Nabi Adam. Terakhir itu iblis itu kabur nggak bisa, akhirnya dia ada di tengah-tengah dunia di atas tepatnya kubur Nabi Adam. Iblis, gue lagi digibah nih manusia. Gue lagi diomongin nih manusia. Ini Nabi yang nyampein ya, Nabi yang nyampein. Tenang iblis kupingin deh, gitu omongin. Yang belum kejadian udah Nabi sampein ini, yang belum apa nih? Kan belum kejadian, Nabi udah ada, udah sampein. Kita tahu duluan ya, bukan tebak-tebakan, bukan. Nabi sampein. Nanti demikian keadaan itu iblis terakhir ada di mana tadi? Diri di tengah-tengah dunia di atas kubur Nabi Adam. Wa yaqulu, sambil dia berkata, ya Adamu min ajlika sirtu rajiman mal'una. Wahai Nabi Adam, sebab engkau, karena engkau, aku menjadi makhluk yang terkutuk. Di kubur Nabi Adam ngomong gitu doang ya. Nabi Adam, karena engkau, sebab engkau, aku jadi makhluk yang paling terkutuk. Karena dia yang sendiri ya, di kerjaan dia sendiri, jangan Nabi Adam. Summa yaqulu li malakil mauti, kemudian iblis bilang kepada malakul maut, bi ayyika asinta taskini, dengan gelas apa engkau akan beri minum aku? Minta minum iblis tuh. Wah, iblis haus dia. Berkaburan. Minta minum malaikat maut. Wa bi ayyi adabin
taqbidu ruhi, dengan siksa yang bagaimana kau akan mencabut ruh aku, kata iblis. Dengan siksa yang bagaimana kau akan mencabut ruh aku. Fayaqulu, kata malaikat maut pada iblis, lahu bikaksi lawa was-sa'iri, saya bawa gelas yang isinya air dari neraka laza dan neraka sa'ir. Kasih minum, tapi dari apa? Neraka tuh airnya tuh. Disiksa oleh Allah, kasih minum, dia habiskan tuh, kasih minum oleh Allah tuh, tapi dari apa airnya? Neraka laza, neraka sa'ir, hancur ya, diminum hancur, panas. Kan di neraka minumannya dua. Pertama, air yang sangat panas. Yang kedua adalah air yang sangat bau, yang sangat bau busuk. Itu minuman daripada ahli neraka tuh. Minuman ahli neraka itu dua tuh. Akhirnya udah deh, kita minta kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min adabi min adabil qabri, min adabi jahannam, min adabil qabri, terus wa min fitnatil mahya wal fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal min fitnatil masihid dajjal. Kalau kita berbuat dosa, cepat-cepat minta ampun kepada Allah ya. Manusia tetap nggak ada apanya, nggak kosong daripada dosa dan apa? Tidak kesalahan. Kalau cepat dosa, langsung cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Jadi dikasih minuman, tapi dari apa tadi? Dari air neraka laza dengan neraka sa'ir. Wa iblis yatamarraku fit turabi. Iblis guling-gulingan di tanah tuh. Wah, anak kecil ya. Taratan yasihu wa taratan yahrubu. Kadang-kadang teriak, kadang-kadang kabur. Diguling-guling kan, kabur, teriak di iblis tuh. Ketakutan ya. Ketakutan tuh iblis tuh ya. Masih panjang, terus sekali lagi deh. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rasulullah. Salamun 'alaika rafi'an الشان والدرجات